إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah vallahu ekber. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Ve ondan gayrı ilah yoktur. Bu günlerde ey iman etkenler, bütün dünyalığını dörtten bir kısmı en azından çeyreği bu sözlerinin Allah'ın ismini yücelte. Düşününüz ki ne kadar azim bir şeydir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Ne için bu mana? Ne için? Kaydan bu tarih, bu tamır kele, bu tarihi bir vakıa. Bu vakıa İbrahim aleyhisselam hayatına kayta. Çünkü o ilk evvela ezan getirdi ve acılığa davet etti. Bugün de bugün ey saygılı cemaat, ey iman etkenler, dünyanın dört bir kısmı acılık merasimlerini bitirecekler. Ve eğer bir harekette, eğer bir yerde, mekanda, bu vakitlerde, bu günlerde eğer daim bu sözlerini tekrarlay ve tekrarlay. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Ondan başka ilah, Tanrı yoktur. Bunu düşünmek gerek, anmak gerek, anlamak gerek. Çünkü bu ibadet, bu rükun, bu merasimler azim bir şeyden bağlı. Ve bu azimkarlık imandan kele tevhidden bağlanan. Bugünkü gün bayram günüdür. Ve bugünkü gün Allah'ın karşısında en azim bir gündür. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. İnne a'zama ayyami indallah yevmun nahri ve yevmul qarri. Allah'ın karşısında en azim gündür. Bu bayram günü ve gelecek günüdür. Bu vakıa o kadar terin tamirlerini ala ki hatta bile bütün dünyanın tarihinden Adam aleyhisselam birinci insan ve birinci peygamber hayatına kayta. Çünkü o yerlerde, mukaddes yerlerde ne zaman bu günlerde şimdi ise acılık yapıla onlar anda karşılandılar. Malum ki Allah subhanehu ve teala onlar isyan etken sonra cennetten onlarını düşüre yerge bu dünyaya ve onlar anda görüşeler. Bu yerler acılık eda etken yerler o kadar mukaddes ki, o kadar azim ki İbrahim aleyhisselam anda Kabe kurdu. İsmail aleyhisselam oğlusundan. Onun için bu günlerde Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.
söylemek gerek ve tekrarlamak gerek. Çünkü aslında bu kelimelerde, bu sözlerde bütün bizim dünyamız, bu dünyanın manası buna kayıta. Ne için biz yaşayımız? Ne için biz öleceğimiz? Ve savaş diye bunu hatırlamak gerek. Çünkü Allah subhanahu teala bizi yarattı. Onu tanımak için, ona iman etmek için ve imanla bu dünyayı şükür edip terk etmek. Ve elbette ki Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber biz söyleyemiz ve bizim askerlerimizge şükranımızı gösteremiz. Malumunuz ki bugün darbe edildi. Malumunuz ki hatta bile bu gece bu dünyadan Kiev'te 4 kişi vefat etti. Ama ne olsa olsun elhamdülillah bugün bayram günüdür. Kullanmak vaciptir. Ve bunu göstermek gerek, bunu da ilan etmek gerek. Ama bunu unutmayınız. Askerlerimizge teşekkürümüzü bildiremiz. Umutla yaşayımız. Umutla, imanla yaşayımız. Fedakarlıkla yaşamak gerekmez. Elbette ki bir an gelecek ve ak yerini bulacaktır. Bütün topraklar, Müslüman toprakları azat olacaktır. Vatanımız da azat olacaktır ve ana yurdumuza кайтacağız. Воістину вся слава та хвала належить лише тільки одному Аллаху. Лише Його ми восхваляємо. На Нього уповаємо. У Нього одного просимо про допомогу. Кого Аллах наставить на істинний шлях, ніхто вже не веде в оману. Кого Аллах веде в оману, ніхто не поведе вірним шляхом. А після цього, сьогодні, о віруючі, це дні великі, самі великі дні перед Аллахом, Субханаху ва Та'аля. Сьогодні четверть людства восхваляє Аллаха Субхану Та'аля. Ви тільки задумайтесь над цим. Чому так? А тому, що історія цієї події, Курбан Байрам, Айдуль Адха Мубарак, свята жертвопринесення, воно уходить далеке коріннями в історію людства. І час, і місто, і все, що пов'язано з цим. Це людство починається з історії Адама, першої людини та першого пророка, мир їм. Та з нашої матусі, Хави. Вони зустрілися саме там, де сьогодні люди, всі віруючі мусульмани, звершують величайше паломництво Аль-Хаджуль Акбар. Саме там, коли Аллах Субхану Та'аля їх спустив з раю до землі. Так проходить в хадісах пророка, саллаллаху алейхі вассалям. Саме там вони сьогодні будуть обходити вокруг Кааби, звершуючи та завершуючи обряди хаджу, манасік аль-хадж. Саме тієї Кааби, якою звів спочатку Адам, алейхіссалям, а потім, коли вона вже була зруйнована, звів Ібрагім, алейхіссалям, на фундаменті, який заклав Адам, алейхіссалям, разом із своїм сином та пророком Ізмаїлем, алейхіссалям. І люди, четверть людства сьогодні, де б вони не були, куди б вони не йшли, якісь вони обряди б не робили, вони повторюють та повторюють ці слова. Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик. Немає Бога гідного поклоніння, крім одного Аллаха. І вони свідчать про це. І в цьому є глибизна. В цьому є сенс життя. Сенс того, чому ми тут опинилися в цій дуні, в цьому світі. Це зв'язує нас з тим, хто нас створив. Завдяки кому ми з'явилися в цій дуні. І насправді кожна річ, кожен організм живий, він прославляє Всевишнього Аллаха. Як про це сказано в
книзі Аллаха. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. Однак ви не розумієте їх тасбіха, їх прославлення. Так каже Аллах Субхану ва Тааля. Тому в ці дні, саме в цей день, саме великий день, треба пам'ятати про це. Треба повертатися до Аллаха Субхану ва Тааля. Наповнити своє серце іманом, вірою, богобоязливістю. Пам'ятайте про це. Аллах велик. Аллах велик, Аллах велик. Ми прославляємо Аллаха. Де ми не були, скільки ми не були. І Аллах велик за кожну кулю, яку сьогодні наші воїни надсилають проти ворога, захищаючи нас, захищаючи мечеті, захищаючи наші землі, захищаючи наше життя. Нам сьогодні важко. Але як було б не важко, сьогодні день свята. Сьогодні померло 4 людини в Києві. І гинуть люди, війна йде. Але ми живемо надією. І свято – це символ надії, символ віри, іману в Аллаха Субхану ва Тааля. Саме це свято, воно символ жертовності, готовності людини пожертвувати самим дорогоцінним, що є у людини. Як це пройшло і в Корані. Всі ви прекрасно знаєте, що Курбан – це жертвопринесення. І Аллах Субхану ва Тааля дав іспит Ібрагіму, алейхіссалям, про те, щоб він принес жертву свого сина. Самого дорогоцінне, що він мав на той час, тому що у нього не було дітей. І потім, коли Ібрагім, алейхіссалям, смирився цим, покорився цьому, і його син покорився цьому, як це проходить в Корані, Аллах Субхану ва Тааля дарував свою милість. І цей символ, ця жертовність, вона пов'язана саме з цією історією. Однак завжди треба пам'ятати, що не м'ясо їх, як Аллах Субхану ва Тааля каже, не кров цих тварин, вона не дійде до Аллаха. Однак до Аллаха доходить тільки богобоязливість в ваших серцях. Тому, о віруючі, живемо надією, живемо з іманом, вірою в Аллаха Субхану ва Тааля. В те, що правда та істина рано чи пізно переможе, інша-Аллах. І всі землі мусульман будуть звільнені. І Крим буде звільнений. І, інша-Аллах, ми повернемося до своєї батьківщини. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإني داع فأمنوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات